नसीम साझ इस वक्त चंडीगढ़ के 17 सैक्टर खड़ा साढ़े पिछे तुम देख रहे हो कि पंजाबी के चंडीगढ़ के नेड़े नेड़े के रहने वाले लेखक बुद्धिजीवी चिंतक नाटककार विद्यार्थी जोड़े अज इतने 17 सैक्टर आके जिन्ने खेती कानूनों के विरोध के अपनी आवाज़ किसानों की आवाज़ बढ़ा रहे हैं। साढ़े नाल खड़े ने प्रोफैसर मजीद सिंह बड़ा पॉपूलर जोड़ा प्रोफैसर मजीद सिंह का पिछले लंबे समय तो जो तो सेवा मुक्त हुए हैं लगातार संघर्षों के ने प्रोफैसर साहब तुम दिल्ली भी जाके आए हो तो हम अज चंडीगढ़ के लेखक बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं की कहना चाहते हो? पहली गल नहीं अज उन्होंने कहा कि तुम अज दोपहर का जोड़ा अनशन करके अपना वक्त रख के सारे देश में मैसेज दो कुछ तो गरीबों लिए अनाज बचूगा जोड़े आप कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके असीं अज भुखे बैठ रहे हैं सारा देश भुखा मर जाऊगा जे तुसी देश किसानों नहीं बचाते। पर बड़ी बेशर्मी के नाल अज फिर तोमर का बयान आया, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया ने संबोधित होकर कहा कि देखो ये कानून से 2022 तक किसानों की आमदन दुगने करने लिए बुलाए गए हैं। किसानों की मत मारी गई है, साड़ी गल समझते नहीं, पता नहीं इन्हों का दिमाग कहने कर आए हैं। किसान ये कहते हैं कि इन्होंने साढ़े दे उत्ते ਇਹੋ जी एक साजिश रच के सानू घरों बेकार करन दी है, जमीनों तो बेजमीने करने की साजिश बन चुकी है। असीं उस दे बिल्कुल विरोध विच अपनी जान तक भूल देंगे पर असीं पिछे नहीं हटांगे क्योंकि असीं ये जिहड़े चौकीदार कहिंदे सी कि असीं देश के चौकीदार हाँ उन्होंने रंगे हथी जमीनां खोंदे जमीनां ते डाका मारते असीं फड़ लिया तो हुण असीं छड्डना नहीं है जब तक ये मनदा नहीं कि असली साजिश का पर्दे पिछे की बने। नहीं गल तो ठीक है, किसान तो कह रहे असीं अखीर तक नहीं जाना, भावें 6 महीने लग जाण 6 साल लग जाण। तुहानूं लगदा है जिस पिच ते इस वेले अंदोलन है तो जिमें डायलॉग जिहड़ा सही तरीके नाल नहीं हो रहा, सरकार झूठ से झूठ मार रही है, पुरानी चिट्ठी कढ़ के फिर भेजती गलबात वास्ते तो इस तरह की ड्रामेबाजी के विच होना की है? तुहानूं इहदा भविख की दिखाई दे रहा है? देखो मैनूं तो इहदा ना भविख कल्ला पंजाब लई हरियाणे लई जां देश लई नहीं देख रहा, मैनूं ये समूची मानवता लई देख रहा। वो कारण उहदा ये मैं दसदा, इहदा प्रूफ है कि पंजाब तो चलिया और पंजाब दे विच जिन्ने अगांह वधू विचार लोग इत्थों के संस्कार इत्थों दीयां मूवमेंट्स इत्थों का इतिहास तुसीं देखो कि वो अपने लिए नहीं अपने लिए हर कोई मरदा जे गवांढ दे विच दुख होवे तो उत्थे भी सीस कटाउण लई तैयार रहंदा। गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी असीं जाणदे इसलिए ये लोगों वालों जिहड़ी एक बुनियाद उत्थे मूवमेंट की दिल्ली के बरूहां ते रखदी है। मैसेज की आ कि एक तो पूरे देश को दसण लई कि असीं आ गए हैं, सुन लो और बदल जाओ और समझ जाओ। नहीं तो जी एक नवी किस्म की इतने चेतना पैदा हो रही है, नवी किस्म की इतने राजनीति की बुनियाद रखी जा रही है। आने वाले समय में तुसीं देखोगे किसान साहब के ये पूरी दुनिया इस मूवमेंट तो सीखण वाली आ। मैनूं पूर्ण विश्वास है कि कैंब्रिज ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड सारिया यूनीवर्सिटियां दे विच ये मूवमेंट नूं किसानां दी मूवमेंट नूं पढ़ाया जाया करूगा कि एड्डा वड्डा कट जिहड़ा आटो मोड ते चला गया अपने तौर पर चल रहा किहड़ी शक्ति सी किहड़ी केंद्री उहदे च बिंदु सी कि इन्हां नूं असीं हमेशा बड़े इस तरीके नाल आतंकवादी का खिताब इन्हां नूं लाया होया सी। असीं सोचते सी कि हमेशा बंदूक चक्की फिरदे आ, ये ते मार मटाउण वाले आ, खुखार लोग आ, अनकूथ लोग आ कि जिहड़े कभी भी कंट्रोल च नहीं रहिंदे, मार यानी जिन्हां दा मारन विच ज़्यादा विश्वास आ शांति च घੱਟ विश्वास आ। की दसदा मैनूं तो लगता जे कि अज महात्मा गांधी इत्थे हुंदा तो उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ छड्ड के यानी इस मूवमेंट के हीरो होना सी क्योंकि जिस किस्म का तुसीं उन्हां दा लगातार देखते की सीगा। तुसीं महात्मा गांधी का जिक्र किया ना, मैनूं याद आ गया कि महात्मा गांधी वांग ही एक अंदोलन डिजाइन करने की कोशिश की गई सी अन्ना हज़ारे वालों। अजकल अन्ना हज़ारे नहीं किते दिखाई दे रहा, उसकी पॉलिटिक्स की सी ते हुण वो कित्थे? देखो महात्मा गांधी नूं नकल करना, टोपी पा लैनी, चिट्टे कपड़े पा लैने, उहो जिहियां गल्लां कर लैणियां उहदे नाल नहीं। वो एक राजनीति सी, RSS की राजनीति सी। उसनूं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अन्ना हज़ारे ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੀਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ मतलब देखो इतनी बड़ी गिनती च इन्नी लम्मी देर 4 महीने हो गए लम्मी देर तक नॉन वायलेंट रखना ये अपने आप एक अलग विशा हैगा और जी धुनों
ये मूवमेंट है बिल्कुल ये एकता सद्भावना विश्वास एक दूजे च भरोसा पारदर्शिता ईमानदारी कुर्बानी यानी हर कोई बंदा कुछ दे के आउंदा और वो इज्जत ते मान महसूस करना मैं भी कुछ करके आया मैं भी धरने च नारे ला के आया जिवें तुसीं भी कह रहे सी मैं भी बोल के आया जिहड़े विचारां दा दान कर सकदे हो विचारां दा जो ज्ञान दा ज्ञान जो मैਡੀਸਨ ਦਾ लंगर लाया जो जिन्हें कपड़े धो के देने वो कपड़े भी धो रहा नहीं तो धोबी नूं असीं की समझदे हां अपने हिंदू संस्कारां दे विच इसलिए उत्थे वो खुद बंदे जिहड़े मुंडे कदी अपनी झूठी कौली नहीं चुक के परां रखते है ना घर दे विच बैठे ते सड़कां ते झाड़ू ला रहे नौजवान इस ਜਿਹੜੀ एड्डी ਵੱਡੀ एक मूवमेंट ਚੱਲੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੜੀ ਆ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਮੋਦੀ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਆਈ ਅੰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 4-4 5-5 ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਰਾਦਰ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਇੰਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਏ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਉਧਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਇਲਾਗ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕਾਮਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਠੇਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾਲ ਚਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਜਿਹਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੇਤਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਟਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਕੀ ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਆਤੰਕ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤੰਕ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਢ ਵਾਂਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਉਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਹੈ ਨਾ ਟੁਕੈਤ ਬਾਈ ਹੌਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਚੜੀ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਕਰਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਵਾਬ ਲਈ ਦਬੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਚਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ ਸੀ। ਭੈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹ ਕਾਲਿਆਂ ਵੱਲ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੜੀ USA ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਮਲ ਦੋਸਾਂਝ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਜਦ ਉਹ ਦਾਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਥੀਓ। अबानी अडानी दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसानां दा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अबानी अडानी दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कारपोरेट घराणियां दी दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अबानी अडानी दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देश विरोधी कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। किसान विरोधी कानून नहीं सहांगे, नहीं सहांगे, नहीं सहांगे। अबानियां अडानियां दी दलाली नहीं सहांगे, नहीं सहांगे, नहीं सहांगे। कारपोरेट दी दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी खट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अबानी अडानी दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अबानी अडानी दलाली नहीं सहांगे, नहीं सहांगे, नहीं सहांगे। अबानी
देश बेचना बंद करो काले कानून वापस लो काले कानून रद्द करो काले कानून रद्द करो किसान विरोधी कानून नहीं सहांगे अबानी अडानी दलाली बंद करो अबानी अडानी दलाल सरकार मुर्दाबाद मोदी खट्टर हाय हाय मोदी खट्टर हाय हाय अबानी अडानी मुर्दाबाद अबानी अडानी वाला चमचा मोदी हाय हाय देश तोड़ना बंद करो किसान विरोधी कानून नहीं सहांगे किसान विरोधी काले कानून नहीं सहांगे पंजाब हरियाणे की एकता जिंदाबाद देश के किसानों का एकता जिंदाबाद मोदी सरकार हाय हाय मोदी खट्टर हाय हाय मोदी खट्टर मुर्दाबाद काले कानून वापस लो काले कानून रद्द करो किसान विरोधी कानून नहीं सहांगे किसान विरोधी काले कानून नहीं सहांगे देश बेचना बंद करो अबानी अडानी दलाली बंद करो किसान विरोधी कानून नहीं सहांगे किसान विरोधी रद्द करो रद्द करो काले कानून रद्द करो रद्द करो किसानों ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ मुर्दाबाद मुर्दाबाद ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ रद्द करो ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ रद्द करो ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ रद्द करो ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ रद्द करो ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ नहीं चलेगा ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ रद्द करो ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ शर्म करो ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੂਬ डूब ਮਰੋ मरो ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ रद्द करो ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰन ਰੱਦ ਕਰੋ रद्द करो ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਡੂਬ डूब ਮਰੋ मरो ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ शर्म करो ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ शर्म करो ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੂਬ ਮਰੋ डूब मरो ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ जिंदाबाद जिंदाबाद ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੋਈ ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।